बंधुगण आज यही कार्यक्रमटी धनुराशि व्यक्तिशेष मानक बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। आज आम यह भिडियो जानिबा धनुराशि 2024 अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो एवं धनुराशि मासिक राशिफल उपर आम आलोचना करिबा। धनुराशि व्यक्तिशेष मानकर यही अक्टोबर मासटी किपरि रहिबो सेही सब संपर्क में आम विस्तार रूप से आलोचना करिबा। धनुराशि व्यक्तिशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, बेपार वाणिज्यर स्थिति, भाग्य, क्यारियर किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासरे ताहा संपर्क में मध्य विस्तार रूप से जानिबा। नवग्रह मानकर स्थिति मध्य देखिबा एवं नवग्रह आपणको केउं प्रकार सब फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे ताहा संपर्क में मध्य देखिबा। एहा व्यतीत आमे माने अशुभत्व प्रदान करुतुबा किछि विशेष ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। तेबे सेथिपई आपण माने एही भिडियोटी को जमारू भी स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। तेबे नमस्कार बंधुगण, आपण मानकु स्वागत मोर एही चैनल को। एबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहाँकि धनुराशि व्यक्तिशेष मानकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे अक्टोबर मासर आरंभ रे धनुराशि व्यक्तिशेष मानकर नवग्रहर स्थिति किपरि अछि सेही संपर्क में आमे सर्वप्रथम जानिबा। तेबे राशिचक्र 12 गोटी राशि मानक मध्यरु नवम राशिटी हेउछि धनुराशि एवं धनुराशि अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति एवं गुरु आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछन्ति एवं आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछन्ति शनि। एहा सहित आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछन्ति राहु। आउ आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछन्ति मंगल। दशम भाव में विराजमान अछन्ति सूर्य, बुध एवं केतु एवं एकादश भाव में विराजमान अछन्ति शुक्र। तेबे सर्वप्रथमे आसंतु जानिनेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अक्टोबर मास 2024 रे। ता पूर्वरु जदि आपणकर धनुराशि होइताय तेबे आपण माने हमर एही भिडियोटी को गोटे लाइक करंतु एवं तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखंतु। आउ जदि आमर एही चैनल टी को आपण सब्सक्राइब करि नाहंती तेबे निश्चय रूप से आपण आमर एही चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुतबा बेल रो आइकन टी को मध्य प्रेस करंतु। तेबे बंधुगण कुंडलीर प्रथम भावटी होइताय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणक शरीरर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति जी कि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछन्ति एवं षष्ठ भावटी देवगुरु बृहस्पतिंकर शत्रुंकर भाव। यह व्यतीत षष्ठ भावटी को मध्य आम कुंडली रे भल बोली विचार करा जाय नथाय, कारण षष्ठ भावटी होइताय रोग, ऋण एवं शत्रुंकर भाव एवं जेतेबेले आपणकर राशिर स्वामी षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भाव में रही थांती तेबे एहार बहुत खराब प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य उपरे पड़िथाय एवं एही समय आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाए एवं जेतेबेले आमर इम्यूनिटी सिस्टम वीक रही थाए तेबे ताहा जेकोसी रोग होता आमको बहुत जल्दी आक्राण करथाए। जेमिति कि थंडा हेउ अथवा ज्वर हेउ ताहा जल्दी ही आम शरीर को संक्रमण हो जाए। तेबे बंधुगण वर्तमान गुरुंकर कौनसी प्रकार राशि परिवर्तन हेबार नाही। तेबे जेतेबेले पर्यंत गुरु आपणकर षष्ठ भाव में अछन्ति सेही पर्यंत आपणको निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवार अछि। आपणकर खाद्यपेय, डाइजेशन यही सब उपरे आपणको विशेष रूप से ध्यान देवार अछि। विशेषकर यही समय आपण बाहर खाद्य को संपूर्ण रूप से अवॉइड करबा उचित। एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही 2024 मसीहार अक्टोबर मासरे विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अक्टोबर मासटी। तेबे कुंडलीर पंचम भावटी होइताय आपणकर शिक्षार भाव। आउ आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति मंगल जी कि आपणकर केन्द्र रे विराजमान अछन्ति, माने आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछन्ति एवं से मध्य बहुत अधिक भल स्थिति रे अछन्ति। आउ मध्य से आपणकर प्रथम भाव को देखुछन्ति। मात्र 20 अक्टोबर को मंगल आपणकर अष्टम भाव को चलन करिवे एवं मु आपणको प्रथम ही कहि सारिछि जे कुंडलीर षष्ठ, अष्टम एवं द्वादश भावटी को भल बोली विचार करा जाय नथाय। तेबे 20 अक्टोबर पूर्वर आपणकर पाठपढ़ार स्थिति बहुत अधिक भल रहिबो। मात्र 20 अक्टोबर पर आपण पाठपढ़ार किछिटा समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। तेबे जदि पाठपढ़ा को नहीं आपण कौनसी डिसीजन नेबा पई चाहुछंती तेबे
ଆପଣ 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା 20 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହୁଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆମର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆମର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ଏହା ସହିତ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 20 ଅକ୍ଟୋବରକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେବେ ବି ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ଲେଭଲ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାଦଶ କନେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ କ୍ରୋଧର ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଅଧିକ ରାଗିଯିବେ ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ିପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ସେ ନାରାଜ ହୋଇଯିବେ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ସେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେସେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପେସେନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ମଧ୍ୟ କମ୍ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିଛି ଏବଂ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଆଭରେଜ୍ ରହିବ। 50 to 60% ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଏହି ମାସରେ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହୁଛି ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 17 ତାରିଖକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ହେଲେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଚସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ। ତେବେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେବେ 17 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୁଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଜିନିଷର ଆପଣ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୂମି, ଯାନବାହନ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଟିଂ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡିଲ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହିସବୁ ଆପଣ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ସ୍ଥାନଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ଏହା ସହିତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱଗୃହରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଧଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିମତାର ଗ୍ରହ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀର ଗ୍ରହ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ
ଏବଂ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ସୁଚାରୁ ରୂପରେ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2024ରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବ। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକର ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ଦୁର୍ବଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧନୁରାଶି ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବଶ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ର ବଟନ୍ଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ସେହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ଅବଶ୍ୟ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।